हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 9. दिनम्। इदानीं लघु अभ्यासः। भवन्तः चिन्तयन्तु यत् कुत्र एतादृशः यर्वर्णः भवति, इत्युक्ते कुत्र कुत्र एतादृशं द्वित्वं भवितुम् अर्हति इति एकवारं भवन्तः चिन्तयन्तु। चिन्तयित्वा उदाहरणानि चाट् मध्ये प्रेषयन्ति वा? एकं कर्तुं शक्नुमः। प्रायशः अस्माकं नाम्नि एव एतादृश यर्वर्णस्य स्थितिः स्यात्। उदाहरणम् अहं नामानि कानिचन वदामि। अत्र अटेण्डीस् ये सन्ति तेषां नामानि। अत्र पद्मावती तत्रापि अस्ति वा इति चिन्तयतु। बृगदाम्बाल्, चन्द्रमती, दीप्ति, अनन्तरं हरिकृष्णन्, इन्दु, जयप्रिया, अनन्तरं विजयलक्ष्मी, पङ्कजवल्ली, अनन्तरं राजेन्द्र सिंह, अनन्तरं रमा रामचन्द्रन्, रङ्गारेड्डी। अत्र एकवारं पश्यन्तु, भवतां नाम्नि द्वित्वं भवति वा एकवारं पश्यन्तु। तद्वत् एव कुत्र द्वित्वं भवितुम् अर्हति इत्यपि वदन्तु। So in most of the places wherever you have the samyukta akshara, there is a high possibility of getting dvitvam. So just go and find all the words and give me some one or two examples on the chat where this rule can be applied. Example: patram, patram, anantaram, atra, that's correct. And all the twa forms like kritva, dhavitva, in all those places will get dvitvam. Yes, correct. Indu, Chandra, correct. And Padma, yes. Pankajavalli, yes. And Lakshmi, yes. So this is a very common thing. Wherever you get samyukta akshara, will get dvitvam optionally. Tattvam, that's correct. Putra is a good example. That's right. Astu. So in all the places of twa, lyap, and there are few other tadita pratyas, there are very high chances of getting this dvitvam. And plus wherever you get the samyukta akshara, will get of course the twa, lyap, they have the samyukta aksharas. And other places are like okay, this is mainly for the hal. When you take anachi, there are two conditions. One is with venjanam and other one is avasanam. Venjanam, the condition is the samyukta akshara. And avasanam, you take any form, any word where the last letter is venjanam. For example, ramat, panchami ekvachana rupam svikurmaschit, tatra ramat, tatra akaraha plus takaraha, takaraha ante vartate. तकारात् परम् अवसानं वर्तते, अतः अनचिच इत्यस्य प्रसक्तिः तत्र भवति, अतः तकारस्य द्वित्वं भवति, अतः रामात् तत्र तकारद्वयं भवितुम् अर्हति। तद्वदेव वाक् इति स्वीकुर्वन्तु। वाक् इत्यत्रापि प्रथम एकवचनं, वाच् इत्यस्य प्रथम एकवचनरूपं वाक्, तत्रापि पुनः वाक् तत्र ककारद्वयं भवितुम् अर्हति। आम् पात्रं सम्यक्, युधिष्ठिरः, yes. Astu. So hope this is clear. And can you give some examples where this avasanam is present? Like example, vak, there kakara dvayam can come, and ramat, there is a takara dvayam can come, and any such examples. Now you go through all the vibhakti forms and you find out all the halanta shabdas, and we can actually build that list now. Jalamuch, Kramat, correct. Marut, yes. Takara doyam, correct. Sarit, Jagat, Brihat, yes, correct. So in all these places there is a chance of getting dvitvam. Okay, so now the next question is, do we get dvitvam in Devalayat?
Yeah, Sakrit Samyak. Yeah, that's correct. Brihat, that's correct. So Devalayat, do we get Dvitvam? Devalayat tatra achvarnah asti, takarah asti, tatha param avasanam asti. Eta Ramat ityatra takara Dvitvam bhavati, tatha Devalayat ityatrapi takara dvayam bhavati. Yes, that's correct. इदानीं देवालयात् इत्यत्र द्वित्वं भवति. एकं चिन्तयन्तु, यत्र देवालयात् आगच्छामि तदानीं देवालयात् आगच्छामि इति एकमेव वाक्यं कुर्मः चेत् तत्र द्वित्वं भवति वा? देवालयात् आगच्छामि. Yes, no, it will not come because there is no avasanam after that. Avasanam means it's a literal space or gap or anucharnatvam etra bhavati tatreva avasanam bhavati. Tadrishasya avasanasya eva tatra grahanam bhavati. Atah no avasanam devalayad agacchati tatra dakaradvayam na sthapaniyam. So this is very clear. I think this rule is very clear. You can go and apply this rule wherever you see the samyuktaksharam or the hal varna at the end of the word. एतत् सूत्रम् अनचिच इति द्वित्वं सूत्रम्. एतत् सूत्रम् अत्र सन्धिप्रकरणे किमर्थं पठ्यते? पुनः अस्य सूत्रस्य पुनः तथा इक्वनिचि सूत्रस्य अनयोः मध्ये कः सम्बन्धः इति चेत् एकम् उदाहरणं तत्र वयं पश्यामः. सुधी प्लस् उपास्यः इति स्वीकुर्मश्चेत् तत्र ईकारस्य यनादेशः भवति, अत्र एकारादेशः भवति, अतः सुध्युपास्यः इति रूपं सिद्ध्यति. तत्र पश्यन्तु, यनादेशे कृते तत्र संयुक्ताक्षरं भवति, धकार एकारयोः संयोगः. पुनः ततः पूर्वम् उकारः अच्वर्णः अस्ति. अतः तत्र अनचिच इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति वा? अस्ति वा इति चेत् आम् अस्ति. कथम्? उकारः दकारः अत्र यर्वर्णः, धकारात् परं हल् वर्णः अनच्वर्णः अस्ति. पुनः धकारात् पूर्वम् उकारः अस्ति, अतः अनचिच इत्यस्य निमित्तं तत्र अस्ति. अतः धकारस्य द्वित्वं भवति. अत्र पश्यामश्चेत् सुध्युपास्यः सुध्युपास्यः एवं रूपद्वयं तत्र भवति. सुध्युपास्यः सुध्युपास्यः. इदानीम् अवगम्यते इति मन्ये. सुध्युपास्य अतः इको एनचि इत्यत्र यत्र यणादेशात् परं यत्र संयुक्त अक्षरं दृश्यते, यत्र संयोगः दृश्यते, प्रायशः तत्र अनचिच इत्यस्य प्रसक्तिः भवेत्. तत्र भवति वा इति न वा इति तद् निमित्तं दृष्ट्वा अस्माभिः अवगन्तव्यम्. अतः सुधी प्लस् उपास्यः सुध्युपास्यः. इदानीम् एतत् स्वीकुर्मः. धी प्लस् उपास्यः, सु इति नास्ति, धी प्लस् उपास्यः अस्ति. तत्र अनचिच इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति वा? एनिबडी इन् द चाट्? धी प्लस् उपास्यः. आम्, किमर्थम् इति चेत् तत्र उकारः वा नो चेत् अन्यः अच्वर्णः वा नास्ति. अत्र द्युपास्यः इति रूपं भवति. द्युपास्यः तत्र सु इति नास्ति, अतः तत्र अनचिच इत्यस्य निमित्तं तत्र नास्ति, ततः तत्र द्वित्वं न भवति. सुध्युपास्यः तत्र निमित्तम् अस्ति, अतः सुध्युपास्यः एवं धकारद्वयं तत्र भवति. आम् आम्, अच् नास्ति. अग्रे इतोपि एकम् उदाहरणं. दध्यत्र, अत्र कथं रूपं भवति एकवारं भवन्तः चिन्तयन्ति वा? अत्र दधि प्लस् अत्र दध्यत्र तत्र धकारस्य यर्त्वं भवति. पुनः तत्र अकारः अस्ति, ततः परं यकारः अस्ति, अतः धकारस्य द्वित्वे कृते
दध्यत्र दध्यत्र एवं रूपद्वयं भवति। समीचीनं वा? अस्तु, तद्वदेव यत्र 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 इकोयनचि इत्यनेन द्वित्वं भवति तत्र सर्वत्र अनचि च इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। अस्ति चेत् तत्र एतत् कार्यम् अस्माभिः करणीयम्। अस्तु, इदानीम् अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। वयं विल् जस्ट् टेक् 5 minutes फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। यण् सन्धिकारं द्वित्वं युगपत् भवितुं शक्यते वा? उदाहरणं सन्धिकारमपि अस्ति तत्र। आम्, एतद् अनचि च इति युगपत् अट् द सेम् टैम् भवति खलु। दध्यत्र इत्यत्र उभयमपि अस्ति खलु। यन् कार्यमपि अस्ति, द्वित्वकार्यमपि अस्ति तत्र। आदौ द्वित्वं भवति, तदनन्तरमेव यन्। न न न, आदौ यन् सन्ति, ततः परं द्वित्वम्। इदानीं यदि यन् सन्धिः एव न भवति तर्हि कथं द्वित्वं कर्तुं शक्नोति? अत्र सुधी इति अस्ति, ईकारः अस्ति, अत्र अच् वर्णः अस्ति, एर्वर्णात् परम् अच् वर्णः अस्ति, तर्हि अनचि च इत्यस्य प्रसक्तिः एव नास्ति। यदा इकारस्य यकारः भवति तदानीम् अनच् वर्णः भवति, सः इकारः अनच् वर्णः भवति, तदानीं तत्र प्रसक्तिः भवति। अतः सर्वदा अनचि च किं किम् अन्ते नास्ति, अवसाने नास्ति। कुत्र यन् सन्धि भवति खलु, सुद्ध्या सुद्ध्यु, तदा सुद्युपास्य पदे धा वर्णः अन्ते नास्ति खलु। अन्ते नास्ति, अत्र नियमद्वयं, यदि अन्ते भवेत् नो चेत् मध्ये भवति चेत् ततः परं हल् वर्णः भवति, तथा भवति चेदेव द्वित्वं भवति। So either should be at the last with avasanam or it should be followed by hal varna. हरिः ओं महोदय। नमस्ते। अवसानम् इत्युक्ते पदस्य अन्ते इति अर्थं वा? रामात् आगच्छति इत्युक्ते अत्र हेमः न भवति इति उक्तवान्, किञ्चित् सम्भ्रमः अस्ति। न, पदस्य अन्तः इति अर्थः न, अवसानम् इत्यस्य पदस्य अन्तः इति न। ततः परं विरामः इत्युक्ते उच्चारणशून्यत्वम् अस्ति इति अर्थः। सो देर् इस् नथिङ्ग् लिटरलि uttered or pronounced after that letter for some time, at least अर्धमात्राधिककालः तत्र भवति इति अर्थः। अस्तु, एतत् इति अत्र अवसानम् इति भवति। आम्, एतत् ततः परं किमपि न भवति चेत् तर्हि तत्र तकारद्वयं भवितुम् अर्हति। न भवति इति चेत् किञ्चित् कालानन्तरमेव भवति इति खलु। आम् आम्, अत्र उदाहरणं एतत् जलम् इति वदामः, पृथक् वदामः, एतत् स्पेस् सम् गेप् देन् जलम् इति वदामः चेत् तत्र तकारद्वयं भवितुम् अर्हति। यदि युगपत् संहितायां भवति चेत् तत्र सन्धिः भवति, जष्टो सन्धिः, एतत् जलम् इति सन्धिः भवति। यदि पृथक् वदामः तत्र अवकाशः भवति। अस्तु, अत्र द्वित्वं भवति इति विकल्पे नास्ति खलु। आम् आम् आम्, वयं कृत्वा धावित्वा इति द्वित्वेन न लिखामः कुत्रापि, अत्र पात्रं। आम् आम्, तस्य सूत्रस्य का आवश्यकता विकल्पेन? कुत्रचित् यदा यत्र द्वित्वं दृश्यते तस्य समर्थनं कथं क्रियते तर्हि? If you find somewhere the Sudhyupasya with the double dakara, so how can you justify it is a grammatically correct one? So tadani tatra samarthanartham etat sutra. Tadekam. Dvitiyam yatra yatra shloka rachanayam va tatra ekam ardhamatra adhika avashyaki iti vayam chintayamah tadanim etat prayuktum shakyate. So if you want to add some additional off matra somewhere, you can probably use this rule to apply it. Yeah, astu. अत्र द्वितीयत्र अत्रापि द्वित्वं भवितुमर्हति। सम्यक् न श्रूयते, पुनः एकवारं।
यद्यत्र इति उदाहरणे अत्र तत्स्थाने अपि द्वित्वं भवितुम् अर्हति। आमां भवति, अत्र इत्यत्रापि तकारस्य द्वित्वं भवति, परन्तु अत्र न स्वीक्रियते। किमर्थम्? इको एनचि इत्यस्य प्रसङ्गे अत्र इति न सिद्ध्यति खलु। अत्र इति पृथक् वाक्यं, पृथक् पदम्। इको एनचि इत्यनेन तत्र त्रा इति संयुक्ताक्षरं न निर्मितं खलु, अतः तत्र उदाहरणं न दर्शितम्। अतः यदि वयं तदपि स्वीकुर्मः तर्हि रूपचतुष्टयं भवति। दध्यत्र दध्यत्र एवं रूपद्वयं, पुनः दध्यत्र तत्र तकारद्वयं धकारद्वयं, पुनः दध्यत्र एकः दकारः तकारद्वयम्, एवं रूपचतुष्टयं तत्र भवितुम् अर्हति। परन्तु तद् न अत्र न स्वीक्रियते उदाहरणरूपेण। किमर्थम्? इको एनचि इत्यादि एकस्मिन् उदाहरणे द्वयं द्वित्वं कृत्वा लेखितुं न शक्यते वा? आम्, शक्यते शक्यते। धकारद्वयं तकारद्वयं युगपत् भवितुम् अर्हति। Namaste Mahodaya. Namaste. No, my question was about the same, that dadyatra kimartam ta api dvivaram na uchyate iti. भवितुम् अर्हति, परन्तु इको एनचि इत्यत्र त्रा इति संयुक्ताक्षरं तेन न निर्मीयते खलु, अतः। So that, yeah, अस्तु। अस्तु, I think, okay, one more thing is the अनचिच इति एकं चिन्तनीयम्। अनचिच इति एकमेव सूत्रं सर्वत्र द्वित्वं कर्तुम् एकमेव सूत्रम् अस्ति इति न चिन्तनीयम्। तद्वत् एव यत्र यत्र अनचिच इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति तत्र सर्वत्रापि द्वित्वं भवति इत्यपि न चिन्तनीयम्। So you cannot take all the dvitvam happens because of anachicha. That's not true. At the same time, wherever anachi nimittam is satisfied, in every place we'll get the dvitvam. That's also not correct. But in eco anachi we have a solid example where everywhere we get the dvitvam. In normally we get the dvitvam in most of the cases, but in not every place. So I think I wanted to take up another sutram also, but I will stop here actually. We will take up the another sutram in the next class. Probably it will take 1 or 2 additional classes to complete eco anachi itself. So eco anachi is one of the favorite sutrams for the Vaiyakarnas. That's because if you understand the complete flow of eco anachi, you will be able to discover a lot of such new things you will come across actually. You will learn about the Lakshya Lakshanam, Sakruteva Pravartate, and a lot of paribhashas, lot of Shastra Vishyas we will learn only with eco anachi. Most of the Shastra stuff you can learn only with eco anachi, and most of the wherever you see the paribhashas or any other Shastra discussions, we take only eco anachi as an example, because that's the very simplest sutram, and that's the first sutram generally learned by most of the Vaiyakarnas, and that covers almost all the Vaiyakarana concepts in detail. But of course they are not everything, but most of them will get introduced to all the Vaiyakarana concepts with the eco anachi. So that's why this becomes a favorite sutram for most of the Vaiyakarnas. अद्यतन संक्षेपः इको एनचि सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। तत्र इको एनचि इत्यनेन तत्र संयोगः भवितुम् अर्हति इति कारणेन तत्र अनचिच इत्यस्य प्रसक्तिः भवति। तत्र अनचि इति सूत्रेण तत्र द्वित्वं क्रियते। यत्र यत्र यर्वर्णः हल् वर्णात् पूर्वं भवति तथा यर्वर्णः अच् वर्णात् परं भवति, तत्र सर्वत्रापि द्वित्वं भवितुम् अर्हति। अतः तत्र दध्यत्र इत्यत्र धकारस्य द्वित्वं, पुनः सुध्युपासेयः इत्यत्रापि धकारस्य द्वित्वं भवति। एवं वयम् अद्य समापयामः। इतोपि कानिचन कार्याणि इको एनचि इत्यस्मात् परं कानिचन कार्याणि एतादृशमेव भवन्ति, तानि वयम् कक्षासु वयं पश्यामः। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।